जय जगन्नाथ बंधुगण मु इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा आपण मानक हसैवार प्रयास आज मोर रम्य रचना नारदंक हटहटा। ज्येष्ठ मासर उदुदिया द्विप्रहर सूर्यंग प्रखर तेज जोगु रास्ताघाट में गहली चहली बहुत कम, किंतु यही खरा को खातिर नकरी स्वर्ग राज्यर सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमान नारद कठौ पिंधि एवं कांधरे बीणा बांधि चली। इंद्र राजा हुकुम तो तांको मानिबा को पड़िबो। देवराजंकर हुकुम जे निजे मंत्री महोदय प्रत्येक दिन स्वर्ग मर्त्य एवं पातालपुरीर विभिन्न बछा बछा जगह को निजर ढिंकी जान भ्रमण करी से सबु स्थानर भलमंद खबर राजदरबार रे पेश करेंगे। नारद प्राय अधिकांश दिन निजर बीणा ध्वनि दे गीत गाई गाई प्रोग्राम करी विभिन्न स्थान को जाती एवं संध्यार फेरी आसी राजदरबार रे रिपोर्ट प्रदान करी और मास शेष टीए बिल सबमिट करता। खरारे जीवाटा जदिओ नारदंकर अभ्यास, तथापि आजिर खरा और झांझी तांको भीषण कष्ट दूची। शेष तंटी सुखी जाकू बसिलानी, आखिरु जुलुजुलिया पख बाहरला परी लगुची, किंतु निजर लंबा बाल को मर्त्यर शिख लोकों परी मुंडरे बांधि मुंडरे सूर्यंग कूप सेतटा प्रवेश करूना। अन्यथा एभली खलारे नारदंकर अंशुघात निश्चित हो सारता। आज नारद ओडिशार गोटे बड़ गाँ षंढपुर रास्त चली। यही गाँवर अधिकांश लोक हेले गौड़, प्रत्येक घरे गाई, किंतु सबुठारु विचित्र कथा है यही गाँव षंढक संख्या गाई संख्या ठारू अधिक। नारद महाशय एपरी विचित्र कथार रहस्य गाँवर जड़े बुढ़ा लोक संग्रह करते। यार रहस्य होउछि जदि कौन गाई अंडरा छुआ जन्म करे, यही गाँवर लोके ताकू बलद न करी उदा षंढ कर छाड़ी था। से केउ आदिम कालरू गाँवर नाम षंढपुर रही आछि। सब तथ्य संग्रह करी नारद षंढपुर गाँवर शेष मुंडे पहुँची गले। यापर आउ कौन घर ना, शोषरे तंटी सुखी अठा पड़गला। नारद पानी टोपे पी आग को आगे भावी गाँ शेष मुंड घर को जाई पानी मागिले। किछि समय डाकिला परे से सेठारु जहाँ को देखिले तांकर मुंड घोराई देला। तांक जीवन रे से एपरी सुंदरी झील केबे हेले देखि नथिले। स्वर्गर अप्सरा रंभा व मेनका को मध्य एई झील पछरे पकाई देबो। झीलटी मध्य निरोला खला बेले सुस्थ सबल युवकटीए बीणा धरी भिक मागुची भावी घर भर सुखटीए माने आधुनिक 25 पैसा नारद को देवाई उद्यत हुए। नारद सुखटी को ग्रहण नकरी से जोगी व भिकारी नुहे बोली झीलटी को बुझाई। केवल टिके पानी पी 5 मिनिट थका मारी से चलीजे बोली कही। झीलटीर मध्य नारदंकर गुलगुलिया चेहरा देखी दया है। गृह सामने थिबा घंच बरगछ तले गोटे दौड़िया खटिया पकाई नारद को सेठारे बसापी कही से भीतर को चलीगला। किछि समय पर गोटे डालरे ढाले दही चला एवं से बीट लुण आबकसिया अदा कंचा लंका और टभा पत्र पाग करी नारद को पीवाई देला। नारद तांका जीवन में एपरी सुस्वादु पानीय केतेबेले हेले पी नथिले। तांकर सोमरस ठारू यही दही चला कहीं केते गुणे मजादार। से दिन नारद किछि समय बरगछ छाई विश्राम करी स्वर्ग को चली जाइथिले सत, किंतु से झीर रूप को भूली पारु नथिले। से झील को किपरि हासिल करिवे सबुबेले से विषय चिंता करथिले। नारद आजन्म ब्रह्मचारी स्वर्गर केते केते विवाह प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करी उदा षंढ परी से स्वर्ग मत्य और पातालपुरी भ्रमण करी तांकर समय कटाती। बयस टिके गड़ी जीवारु तांको देहरु बोदालिया गंध बाहरिया को बाहरलानी, किंतु आज एते दिन पर नेति गौड़िनी को देखला परठू तांको देहरे कंपन आरंभ होगा को लगिलानी। कहवा बाहुल्य से जो सुंदरी झीलटी को देखिथिले सी है नेति। अल्प दिन भितर नेति को न पाइले नारद को निश्चित भाव हिस्ट्रिया बा जोग्राफिया होइबो। नेति को किपरि पटेबे सेया होची नारदंकर वर्तमान एकमात्र चिंता। नेति होची ता पितामातांकर एकमात्र संतान। तार माता वर्षक तले दुरारोग्य एड्स रोग मृत्युवरण कर
ତେଣୁ ପାଠକମାନେ ତାର ମାଆର ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ନେତିର ଜୀବିତ ପିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଜୀବନଯାକ ଗାଈମାନଙ୍କର କାମ କରି କରି ନିଜେ ଚମଦଳା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବୁଢ଼ାର ଦୁଇ ହାତ ଦେହ ସାରା ରାମ୍ପିବା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବେଳେବେଳେ ବୁଢ଼ା ଚମଦଳାର ଲାଘବ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ପାନିଆର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଏ। ନେତି ଯଦିଓ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ କର୍ମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ବହୁତ କଥା ତାକୁ ଜଣା। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଭିତରେ କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବା, ଗାଈମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଦହି ଛେନା କରିବା ଏବଂ ବାପା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଆଜିକାଲି ବୁଢ଼ା କେବଳ 10ଟା ବେଳକୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଇ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଏ। ନେତି ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଦହି, କ୍ଷୀର ଓ ଛେନା ନେଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ପାଖ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଏ। ନାରଦ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା ଦେଖାଇ ପ୍ରତି 3-4 ଦିନରେ ଷଣ୍ଢପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଇ ନେତି ସାଥିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଳାପ ଜମାଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ରୀତିମତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଗ୍ନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନେତି ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ହୋଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯିବାକୁ ନାରଦଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ନାରଦ ନାରୀ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ବାୟା ହୋଇ ନିଜର ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ଷଣ୍ଢପୁରରେ ରହିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ନେତି ବହୁତ ଚତୁରୀ। କାଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନାରଦ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗ ଚାଲିଯିବେ, ଏହା ଭାବି ନାରଦଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। କୋର୍ଟରେ ଜଜ୍ ଏବଂ ନେତିର ଚମଦଳିଆ ବୁଢ଼ା ବାପର ଉପସ୍ଥିତିରେ ନାରଦ ବିବାହ କାଗଜରେ ଟିପତି ନ ଦେଇ କାମ ସାଜିଥିଲେ, କାରଣ ନାରଦଙ୍କୁ ନା ଓଡ଼ିଆ ନା ଇଂରାଜୀ ଦସ୍ତଖତ ଜଣା। ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରେ ନେତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନାରଦଙ୍କୁ ବହୁତ ଖଟାଏ। ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀର କଥାରେ ପଡ଼ି ନାରଦଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଖରାପ ଲାଗୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ନାରଦଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ କାହାର ଦେହ ସହିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ହୋଇ ନାରୀ ପ୍ରେମରେ ବାୟା ହେଲେ ଯାହା ହୁଏ, ନାରଦଙ୍କର ଦଶା ତାଠାରୁ 100 ଗୁଣ ଖରାପ। ନେତି ନିଜର କଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ କରି ସ୍ୱାମୀକୁ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଲଗାଏ। ସକାଳୁ ଉଠି ନାରଦ ପ୍ରଥମେ ଗୁହାଳରୁ ଗୋବର କାଢ଼ି ସଫା କରନ୍ତି, ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନ କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବା ବେଳେ ଗାଈ ଏପରି ଗୋଟେ ନାତ ଦେଲା ଯେ ନାରଦଙ୍କର 2 ବାହିଯାକ ଦାନ୍ତ ଦୋହଲି ଯାଇ ମୁହଁରେ 5ଟି ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଭଲ ହୋଇ ଫେରିବାକୁ 15 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବେ ସେଟ୍ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ବା ପିଜୁଳି ଖାଇବା ବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଗାଈ ଚିରରେ ଦୁହିଁ ନାରଦ ଏପରି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଖାଲି ସେ ଚାଲିଲା ବେଳେ 2 ହାତ ଚିର ଦୁହିଁବା ପରି ତଳୁ ଉପରକୁ କରୁଥାନ୍ତି। ବୀଣାଟି କାନ୍ଧରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଆଉ ବୀଣା ଉପରକୁ ଯାଉନଥାଏ। କ୍ଷୀର ଦୁହିଁଲା ପରେ ନାରଦଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଗାଈମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ଟିଙ୍କ ବାଛିବା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ଭିତରେ ସେ ଟିଙ୍କ ବାଛିବା କାମରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଗାଈମାନଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଓ ପଛ ପିଚା ପାଖରେ ଲାଗିଥିବା ଗୋବରକୁ ନଡ଼ିଆ କତା ଲଗାଇ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ସଫା କରନ୍ତି। ପରେ କିଛି ଖାଇଦେଇ ଗୋଠ ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ନେତି କେବଳ ରୋଷେଇ ଏବଂ ଦହି ଓ ଛେନା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ। ନାରଦଙ୍କୁ ବିବାହ ହେବା ଦିନଠାରୁ ବୁଢ଼ା ବାପା ନେତିକୁ ଟିକେ ଆରାମ କରିବାକୁ ସମୟ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ନାରଦଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ଗାଈମାନଙ୍କର ଟିଙ୍କ ବାଛି ବାଛି ତାଙ୍କର ନଖ ଥୁଣ୍ଟା ହୋଇଗଲାଣି। ନିଜର ଓଜନ ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ କମିଗଲାଣି। ରାତିରେ ସେମିତି ମଶା ଧୂଆଁ ଦେବାଠାରୁ ଗାଈଙ୍କର ଖାଇବା ବୁଝିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ। କେଉଁଠୁ କୁଣ୍ଡା, ନଡ଼ା, ଚୋକଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଆସିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନାରଦ ବୁଝିବେ। ଏମିତି ସବୁ କାମ କରି କରି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ରାତି 12। ଏବେ ନାରଦ ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ହେବାର ସୁଖକୁ ଉପଲବ୍ଧି କଲେଣି। ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ କିପରି ବିଷଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ସେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେଣି। ନାରଦଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଉଭାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ନାରଦଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିର କେହି ଟେର ପାଉନାହାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଗୁପ୍ତଚର ଦଳ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ପାତାଳପୁରକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଯାଇଥିବା ଗୁପ୍ତଚର ଦଳ ଷଣ୍ଢପୁରର ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତାରେ ନାରଦଙ୍କୁ ଠାବ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ନାରଦ ପୁଣି ଏଭଳି ଖରାରେ ଗାଈମାନଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବୀଣା କେବଳ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ନାରଦଙ୍କ ହାତ ସବୁବେଳେ ଚିର ଦୁହିଁବା ଷ୍ଟାଇଲରେ ତଳ ଉପର ହେଉଛି। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ନାରଦ ବୋଧହୁଏ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ।
ଦେବଦୂତମାନେ ନାରଦଙ୍କର ପାଦଧୂଳି ନେବା ପରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ନାରଦ କିପରି ନାରୀ ନିଶାରେ ଏପରି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି ଏସବୁ ବିଷୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦେବଦୂତମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିପରି ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ତାର ଉପାୟ ଦେବରାଜଙ୍କୁ କହି ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଦେବଦୂତମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠାରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୁଚିକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳାଇବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନାରଦ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ମହାରାଜ କୋର୍ଟରେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ନ ଚାହିଁବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳାୟନ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶପଥ କରିଥିଲେ। ଦେବତା ହୋଇ ଶପଥ ଭାଙ୍ଗିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ବରଂ ସାରା ଜୀବନ ଟିକ ବାଛି ବାଛି ନଖ ଥୁଣ୍ଟା କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଲୁଚି କରି ପଳାୟନ କରିପାରିବି ନାହିଁ ରୋକଠୋକ କହିଲେ। ଦେବଦୂତମାନଙ୍କଠାରୁ ନାରଦଙ୍କର ହାଲତ ଏପରି ଶୁଣି ଦେବତାମାନେ ଦୁଃଖରେ ସମବେଦନା ସହିତ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଦେବରାଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ମିଟିଂ ବସିଲା। ବୈଠକରେ ନାରଦଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଉପାୟ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ କୁବେରଙ୍କୁ ନେତି ଗୌଳିନୀ ପାଖରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ ପଠାଯିବ। ସେ ନେତି ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ନେତି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେବ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିବେ। ଯଦି ସେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦୁଇଟିରେ ରାଜି ନ ହୁଏ ତେବେ ପରେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉଛି ନେତିକୁ ନାରଦଙ୍କ ସହିତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବାକୁ କୁହାଯିବ, କିନ୍ତୁ ନେତି ଯଦି ତା ଚମଦଳିଆ ବୁଢ଼ା ବାପାକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହୁଏ ତେବେ ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଦିଆଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁତାବକ ନାରଦ କୋର୍ଟରେ ନେତିକୁ ଡିଭୋର୍ସ କରି ତାର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା କାମଧେନୁ ସମକକ୍ଷ 100 ଜର୍ସି ଗାଈ ଏବଂ 100 କେଜି ଓଜନର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାରଦ ମହାଶୟଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଅଣାଯିବ। ଏହିସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ କୁବେର ଷଣ୍ଢପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣି ନେତି ନିଜର ଜନ୍ମ କଲା ପିତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକଟୋକ ଶୁଣା ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣି ସେ ମନେ ମନେ କୁରୁଳି ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାର କାରଣ 100ଟି ବଛା ବଛା ଗାଈ ସହିତ ଏତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜୀବନଯାକ ଆରାମରେ ଚଳିବ ଏବଂ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ତାପରି ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ପାତ୍ରର ଅଭାବ ରହିବେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ନାରଦଙ୍କୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ମୁକୁଳା ଯାଇଥିଲା। ନାରଦ ଦେବସଭାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗି ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀର ମୁହଁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଏବଂ କେବେ ହେଲେ ଦହି ଚଲା ପିଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।